Chapter 7 Reporting. Yes, question. கொஞ்சம் பெரிய கொஸ்டின் தான். சிஏ ஃபைனலுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது. In the above cases, what should be the next course of actions of the part of auditors of ABC Limited when the auditors conclude that the reasons of management refuses to allow send the confirmations to the debtors is unreasonable and the auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedures? What should be the next course of actions of the part of auditors of ABC Limited? ஸோ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்றது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாங்க கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி கொடுக்குறது. அப்போ ஆடிட்டர்ஸ் should have included the reason of refusals by the management in the written representation received as per SA 580 அல்லது auditors should have included the reasons for refusal by the management and the fact of inability to obtain relevant reliable audit evidence from alternate audit procedures in the key audit matter paragraph அல்லது auditors shall communicate this matter to those who charged with the governance, also determine the implications for the audit and auditor's opinion in accordance with SA 705 அல்லது auditors should have included the reasons for revisions by the management and the fact of inability to obtain the relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedures in emphasis of matter paragraph 705 அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி 701 கீ ஆடிட் மேட்டர் பேராஃபா அல்லது ரிட்டன் ரெப்ரஸன்டேஷன் 580 அல்லது SA 705 அல்லது ஆடிட்டர்ஸ் ஷுட் ஹேவ் இன்க்ளூடட் இன் 706 அப்படின்னு ஒரு கடுமையான கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், இது கொஞ்சம் கடுமை தான். பட் வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்குது. ஆன்சரு இதுக்கு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் வருது. வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் 7 அப்படின்னா சி தான். ஏன் அப்படின்னா auditors shall communicate the matter with those who charged with the governance and also implications of audit and auditor's opinion with accordance with SA 705. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா management is not allowing external confirmations without validations. Auditor cannot obtain sufficient appropriate audit evidence. So the auditor should communicate the matter to those who charge with the governance. Decide the impact on the auditor's report under SCA 705, the qualified opinion or disclaimer of opinion. அப்போ வந்து லிமிடேஷன் தானே, ரெஃப்யூசல் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ லிமிடேஷன் தான். இப்போ தோஸ்க்கு சார்ஜ் எடுத்துக்கு வந்து சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் அடிக்கிறது வந்து 705 தான். ஏன் 705 வரும்? ஏன் சார் இதில் வரக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா, ஏன்னா 705 வரும். ஏன்னா ஆடிட்டர் ஷுட் கம்யூனிகேட் திஸ் மேட்டர் டு தோஸ் ஹூ சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிட்டர்மைன் த implications for the audit and the auditor's opinion with SA 705. மற்ற எதுவுமே வராதுன்னு கேட்டால் வராதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. சரி, அடுத்து MCQ 2. In the above case, what should be the course of actions as per ZMR and company when they found material misstatement which has not been accurately accounted or presented or disclosed in the financial statements of the current years? அப்போ இசட்எம்ஆர் கம்பெனி வந்து மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஹேஸ் நாட் பின் அக்யூரேட்லி அக்கௌண்டட் ஆர் பிரசன்டட் ஆர் டிஸ்க்ளோஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அப்போ எக்ஸ்பிரஸ் குவாலிஃபைட் ஆர் அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் ஆஸ் அ அப்ரோப்ரியேட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் S05 மேலே படிச்சு அதே தான் வரும். ஏன் அப்படின்னா there is material misstatement in financial statements, auditor must modify the opinion, that is qualified opinion அல்லது அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன்றது நம்ம படிச்சுக்கிறோம். அப்போ இது ரொம்ப முக்கியம் 705க்கு. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 3 பார்க்க போகிறோம். What was the responsibility of Mr. Rahul when the management refuses to remove the set limitations? What was the responsibilities for Mr. Rahul when the management refused to remove the set limitations? Determine whether it is possible to perform alternative procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence. Communicate this matter to those who charge of the governance and determine whether it is possible to perform alternative procedures. Determine whether it is possible to perform additional procedures. Obtain written representations. After what was the responsibilities of Mr. Rahul when the management refuses to remove the set limitation? அப்போ கம்யூனிகேட் த மேட்டர் தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ வாட் இஸ் திஸ்? பிக்கு தான் ஆன்சர். ஏன்னா கம்யூனிகேட் திஸ் மேட்டர் டு தோஸ் டு சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் வெதர் இட் இஸ் பாசிபிள் டு பெர்ஃபார்ம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ். இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் இம்போசஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ், இன்ஃபார்ம் தோஸ் டு சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ்
check whether alternative procedures are applicable. If not possible, then give modified opinion. So that is scope of limitations alternative those பண்ணாச்சு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ணாச்சுனாவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸுக்கு தான் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கடைசி என்ன செஞ்சுருங்க நீங்கள் மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெதர் த கிவன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வித்ட்ராயல் ஃப்ரம் என்கேஜ்மெண்ட் வாஸ் மேண்டட்டரி அண்ட் இஃப் ஸோ வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சச் வித்ட்ராயல். ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் என்கேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஆடிட்டர் வராது, அது மேண்டட்டரியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கும் பொழுது வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சச் வித்ட்ராயல் அப்படின்றது withdrawal was not mandatory if withdrew were practical. Withdrawal was mandatory if withdrawal not possible. Issue disclaimers. Withdrawal was mandatory and auditors should withdraw where practicable under applicable law. Withdrawal not mandatory and if withdrawal not possible, issue disclaimers. Where in the given situations withdrawal from engagement was mandatory and if so, what is the responsibilities of auditors? கண்டிப்பாக வந்து இது பி தான், சரி சி தான். எப்படின்னா withdrawal was mandatory சொல்லியாச்சு and auditor should withdraw where practicable and under applicable law இருந்தால் தான். ஏன் அப்படின்னா when management deliberately restricted the auditor and the effect is serious, auditor should withdraw from the engagement if law permits. If withdrawal is not legally possible, issue disclaimer of opinion. அப்போ withdrawal not mandatory and if withdrawal not possible, issue disclaimers. அப்போ டி தானே வரணும். நீங்கள் ஏ போகிறீங்கன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த இடத்துல மேண்டட்டரி ஆயிடுச்சு, என்கேஜ்மெண்ட்லேருந்து மேண்டட்டரி ஆயிடுச்சு. அப்போ மேண்டட்டரின்ற வார்த்தையை நினைக்கணும். இப்போ withdrawal was mandatory and auditor should withdraw where practical and under applicable law. இப்போ இந்த ஆன்சர் தான் வந்திருக்கும். சீரியஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் லிமிடேஷனாவே என்ன தான் செய்யணும், வித்ட்ரா தான். வித்ட்ரா வந்து மேண்டட்டரி ஆகிடும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா assuming Sun Chemicals Limited to be an unlisted company, whether reasons for resigning by RKM Limited was proper. Assuming Chemicals Limited to be unlisted company இருக்குது, whether the reason for resignations by RKM company was proper அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா no, auditor should clearly mention reasons. Yes, requirement is not applicable to unlisted company. Yes, auditor may or may not disclose detailed reasons. It is in auditor's discretions. இப்போ வாட் இஸ் த ஆன்சர் மீன்ஸ் சி அப்படின்னு பார்த்தீங்க. எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபார் அன்லிஸ்டட் கம்பெனி ஆடிட்டர் இஸ் நாட் மேண்டட்டரிலி required to disclose detailed reasons for resignations in the resignation letter. The decision is at the discretion of auditors. ஐசிஐ கீவேர்ட்ஸ் டெசிக்னேஷன் அன்லிஸ்டட் கம்பெனி. அப்போ ஆடிட்டரோட டிஸ்கஷன் தான் முக்கியமான விஷயமாக. ஸோ இது அப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனினால டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ரீசன் இஸ் ஆப்ஷனல் தான், நாட் மேண்டட்டரி. அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 6 இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான். whether the insistence by Manohar company for determining implications of not obtaining responses to positive confirmation request on the audit opinion can be considered as valid. Manohar and company insistence பண்ணுறாங்க determining implications for not obtaining responses to positive confirmation request on the audit opinion can be considered as valid. ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரல, not obtaining response to positive confirmations request on the audit opinion can be considered as valid geta. Yes, determine implications for audit and audit opinion accordance with the S05. Obtain representation include in emphasis matters and no include SKM. அப்போ பாருங்க whether insistence by Manohar and company for determining implications for not obtaining responses to positive confirmations. Positive confirmation requestக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. whether insistence by Manohar and company for determining implications of not obtaining responses to positive confirmation request on the audit opinion can be considered as valid. Yes தான் அர்த்தம். எப்படின்னா if positive confirmations are not received, auditor must evaluate whether sufficient evidence is available there.
இஃப் எவிடன்ஸ் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் கன்சிடர் மாடிஃபிகேஷன் அண்டர் 705. அப்போ அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். டிட்டர்மைன் தி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் ஒப்பீனியன் இன் அக்கரன்ஸ் வித் தட்ஸ். அப்போ வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ரிசீவ் ஆகலை அப்படின்னா வந்து அது ஆடிட் வந்து மஸ்ட் எவாலுவேட் பண்ணும். இது வந்து எவிடன்ஸ் கரெக்டாக இல்லையான்னு. அப்படி அந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் நம்ம வாங்க முடியல இல்லை சஃபிஷியண்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மாடிஃபை ரிப்போர்ட் தான் கொடுக்கணும். அதான் எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆடிட் எவிடன்ஸ் S05 705. No confirmations evaluate S05. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா finalizing the audit report, CA Kamalesh decided to present the yearly adoption of NDAS under the other matter paragraph. Guide CA Kamalesh with respect to correct reporting under SA 706. அப்போ ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாரு. அந்த அடாப்ஷன் decided to present the yearly adoption of NDAS under the other matter paragraph. No disclosure is required. Report in emphasis of matter paragraph. Report in other matter paragraph qualify under SA 705. அப்போ கைடு CA Kamalesh with respect to correct reporting under SA 706 ஒன்று சொல்லிட்டான். அப்போ 705 வராது. அப்போ 706 அப்படின்னா வந்து ரிப்போர்ட் இன் அதர் பேராகிராஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பசைஸ் மேட்டர் பேராகிராஃப். எப்படி சார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த ரிப்போர்ட் இன் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yearly adoption is properly disclosed in the financial statements. Since it is fundamental users understanding, it should be highlighting through emphasis matter paragraph. அதான் சொல்கிறாங்க. இதுனா இயர்லி அடாப்ஷன் இஸ் ப்ராப்பர்லி டிஸ்க்ளோஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். சின்ஸ் இட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூசர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதனால இட் சுட் பி ஹைலைட்டட் த்ரூ எம்பசைஸ் மேட்டர் பேராகிராஃப், நாட் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப். இப்போ 706னாவே என்னது எம்பசைஸ் மேட்டர் பேராகிராஃப், ஃபண்டமெண்டல் யூசர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆல்ரெடி டிஸ்க்ளோஸ்டு ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா எம்பசைஸ் மேட்டர் பேராகிராஃபில் கொண்டு வந்துடுங்க. ஆல்ரெடி டிஸ்க்ளோஸ்டு ப்ளஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சுனாவே அது ஹைலைட் பண்ணணும் இல்லையா, அப்போ எம்பசைஸ் மேட்டர் பேராகிராஃப். அடுத்த கேள்வி கொஸ்டின் 8 என்ன சொல்கிறாங்க. கொஸ்டின் 8 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதர் இட் இஸ் justifiable that CA Kamalesh did not report on the matter with respect to sale of investments even without inquiring for the same. Whether it is justifiable that CA Kamalesh did not report on the matter with respect to sale of investments even without inquiring for the same. No, auditor should inquire and satisfy himself that the sale was bona fide. Yes. No, consult previous auditors. Whether it is justifiable that CA Kamalesh did not report on the matter with respect to sale of investments even without inquiring for the same. இல்லைங்க சார், அப்போ வந்து இன்கொயரி பண்ணிக்கணும். இந்த சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஈவன் வித்தவுட் இன்கொயரிங்கில் கண்டிப்பாக நோ, கன்சல்ட் வித் ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர்ஸ். அப்போ அதை நம்ம படிச்சிருப்போம். கண்டிப்பாக வந்து என்ன செய்யணும், கண்டிப்பாக ராங் ஆன்சர், சாரி, ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் வராது, இது நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன். எப்படின்னா நோ ஆடிட்டர் ஷுட் இன்கொயர் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிம்செல்ஃப் தட் சேல் வாஸ் போனா ஃபைட், அப்படி தான் வரும். எப்படின்னா ஆடிட்டர் ஷுட் நாட் அஷ்யூம், ஆடிட்டர் வந்து என்ன செய்யல அஷ்யூம் பண்ணக்கூடாது. ஹீ மஸ்ட் மேக் ப்ராப்பர் இன்கொயரி அண்ட் கலெக்ட் எவிடன்ஸ் பிஃபோர் டிசைடிங் நாட் டு ரிப்போர்ட். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா CA Kamalesh வந்து டிட் நாட் ரிப்போர்ட் ஆன் த மேட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஈவன் வித்தவுட் இன்கொயரிங் ஃபார் த சேம். அப்போ வந்து சரியில்லைன்னு தான் அர்த்தம். என்னென்னா அவர் வந்து ஷுட் இன்கொயர் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை சிம்பிள் தட் த சேல் வாஸ் போனா ஃபைட் அப்படின்னு. அப்போ நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட்டில் கொடுக்கலன்னு சொன்னாலும் கூட நீங்கள் அது வந்து இன்கொயரி பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு தான் அது முக்கியமான விஷயம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசன், இன்கொயரி அண்ட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் அஷ்யூம் ஒன்லி வெரிஃபை, அசம்ஷன் பண்ணாதீங்க அப்படின்றத அவன் தெளிவாக சொல்லிடுறான். MCQ 9 question rewritten. The company disclosed a lawsuit in the notes to accounts. Auditor agrees with the management and the matters is fundamental users understanding. Which report option is correct? அப்போ எம்பசிஸ் மேட்டர் பேராகிராஃப் அப்படி தான் நம்ம படித்தோம்.
ஏன்னாவே ஒரு ஆல்ரெடி டிஸ்க்ளோசரு ப்ளஸ்ஸு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குதுனாவே எம்பசிஸ் மேட்டர் பேராகிராஃப் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டிஸ்க்ளோசர்ஸ். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் டி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ disclosure is adequate, auditors agrees, only usage sentences needs to be drawn, hence emphasis matter paragraph. So adequate disclosures. ஸோ 706 வந்து emphasis matter paragraph அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தாவே யூஓஎம் தான். அடுத்தது 10 the company obtained a term loan for 10 lakh purchasing machinery but used it to buy different machines. Which reporting option is correct? நீங்கள் பர்ச்சேஸ் போட்ட லோன் வேறு, ஆனால் வாங்கின மிஷினரி வேறு. But reporting in Caro that 35 lakhs was not used for the sanction purpose. Ask management to change the loan terms. Report the loan was used for sanction purpose. Report under Caro under qualified the audited report. அப்போ என்னன்னா company obtained a term loan for purchasing machinery but used it to buy different machine. Which reporting option is correct? அப்படின்னு கேட்டால் ask management to change the loan terms. இல்லை. Report in Caro that 35 lakhs was not used in sanction purpose. அப்போ கேரோல் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். எப்படி இருக்குன்னா இது தப்பாக சொல்லிக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. Hence, although company purchased a different model, the loan was still used for the same purpose of machinery. Hence, Caro it is considered as used for sanction purpose. Oh, right. இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது the company has availed a loan of 35 lakhs for purchasing a machinery, but that machine வந்து வேற வந்துருச்சு அப்படிங்கும்போது நம்ம ரெண்டு விஷயத்துக்கு இந்த ரெண்டுமே ஏ அண்ட் சி தான் இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. எப்படின்னு பாருங்கள். Although company purchased a different model, the loan was still used for the same purpose of purchase of machinery. நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெஷினரி தான் வாங்கிக்கிறீங்க. அப்போ ஹென்ஸ் கேரோ அண்டர் கேரோ இட் கன்சிடர் யூஸ்டு ஃபார் சாங்ஷன் பர்பஸ் தான். அப்போ எதுக்காக வாங்கினீங்க? டேர்ம் லோன் தான் கொடுத்தாங்க. டேர்ம் லோன் கொடுத்துருந்தாங்க, ஆனால் மெஷினரி தப்பாக வாங்கிட்டீங்க. அப்போ வந்து பர்பஸ் வந்து என்னன்னா ரிப்போர்ட் த லோன் வாஸ் யூஸ் ஃபார் சாங்ஷன் பர்பஸ். பட் அந்த 35 lakhs மட்டும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போ இந்த இடத்துல ஹைப்போதிக்கு ரெண்டு விஷயம் வருது. பட் இதான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ கேரோ 2000 யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டேர்ம் லோன்ஸ் பர்பஸ் டெஸ்ட். இது ஹைப்போதெட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான். இப்போ சேம் பர்பஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சேம் மாடல். ஸோ நோ கேரோ அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங். அதான் சொல்கிறாங்க, அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் கிடையாது. நோ கேரோ அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கினா யூட்டிலைஸ் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். அப்போ இந்த இடத்துல 705 என்ன மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன், 706 எம்பசிஸ் மேட்டர், 505 எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ், 580 ரிட்டன் ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த வார்த்தை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. அப்போ those who charge with governance, scope of limitation, sufficient appropriate evidence, material misstatements and care utilization of their loans அப்படின்றது இந்த மிஸ்கியில். இப்போ நீங்கள் இதை படிக்கும் போதே நீங்கள் படித்ததெல்லாம் ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்துடுவீங்க, நல்லா தோணுது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முடிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள், அதே ரிப்போர்ட்டிங்கில் வந்து MCQ 11 ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 11 நம்ம பார்க்க போகிறோம். 11 நான் வந்து கேள்வி சொல்கிறேன். State the amount required to be reported by the auditor of M1 Limited under class 3 subsection 17 of para 3 of Para 2020 in account of losses during the year under consideration அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கேள்விக்கு வந்து என்ன அப்படின்னே தெரியல சிலருக்கு. அவங்க வந்து ஆன்சர் 2.9 போட்டுக்கலாம். As per the facts, Caro 2020 class 3, the amount of losses to be reported by the auditor is 2.95 சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு கேள்வி பதில் எதுவுமே இல்லை, அதனால் இதுக்கு இக்னோர் பண்ணிடுங்க. நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 12 போகலாம். ரொம்ப ஈஸி. Considering the nature of business, which reporting classes of Caro 2020 would be applicable from the below?
கன்சிடரிங் தி நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ் விச் ரிப்போர்ட்டிங் கிளாஸ் ஆஃப் கேரோ 2020 would be applicable அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட முடிஞ்சது. திருப்பி நம்ம மாற்றி தான் பார்க்க முடியும்.